हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਏ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਫੈਲਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਕੀਤਾ। ਵੈਨ ਇਟ ਹੈਪਨਡ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਵਾਟ ਦ ਪਰਸਨ ਡਿਡ, ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ, ਵਾਈ ਯੂ ਫੈਲਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A couple of years ago, one day, my elder brother and I were on our way back home after attending one of our friends' wedding ceremony. On our way, we witnessed an accident which was a hit and run case. A car hit two bike riders in which bike riders got severely injured, but the car driver did not stop and instead flee from the spot. My brother instantly stopped the car, took out the first aid kit and started helping them. I assisted him but I had no idea what to do and how to respond in this situation. I did whatever he told me to do. He first checked whether they were conscious or not. One of them was totally unconscious and badly bleeding, but the other one was moving, although he was not able to respond to my brother's voice. My brother told me that we had to take them to the nearest hospital as fast as possible. I was shocked to see that many car and bike riders passed by, but none of them stopped to help. It was a police case, so that could be the reason why people were reluctant to come forward. Luckily, a localite was walking by and he stopped to help us while we were struggling to get both of them in our car. My brother took no time to drive to the city hospital. After getting treatment, one of them regained regained. One of them regained his consciousness, called his family and told the situation. When their family arrived, he and his whole family thanked my brother for helping them and saving their life. That day I felt so proud of my elder brother. He had the courage to do the right thing when no one else came forward to help. It being a hit and run case, he knew that he could get stuck in a police case, but he helped them right away because he knew that his effort could save two persons' life. So this was the cue card. So ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ explain ਕਰਦਾ। A couple of years ago, one day my elder brother and I were on our way back home after attending one of our friends' wedding ceremony. ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਏ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆਉਣਾ, ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਆਉਣਾ? ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। A car hits two bike riders in which bike rider got severely injured, but the car driver did not stop and instead flee from the spot. So ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। My brother instantly stopped his car, took out the first aid kit and started helping them. ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। I assisted him but I had no idea what to do and how to respond in this situation. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਾਂ। I did whatever he told me to do. ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, he first checked whether they are conscious or not. ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। One of them was totally unconscious and badly bleeding, but the other one was moving, although he was not able to respond to my brother's voice. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੋਇਸ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਮ ਟੂ ਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਫਾਸਟ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So I was shocked to see that many car and bike riders passed by but none of them stopped to help. ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਸੋ that could be the reason why people were reluctant to come forward. ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Luckily a localite was walking by and he stopped to help us while we were struggling to get both of them in our car. ਸੋ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਟੁਕ ਨੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਡ, ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਰੀਗੇਨਡ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਰੀਗੇਨਡ, ED ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਟੋਲਡ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ। ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਰਾਈਵਡ, ਹੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਂਕਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਫॉर ਹੈਲਪਿੰਗ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਟ ਡੇ ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ। ਹੀ ਹੈਡ ਦਾ ਕਰੇਜ ਟੂ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਵੈਨ ਨੋ ਵਨ ਐਲਸ ਕੇਮ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਬੀਂਗ ਅ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ, ਸੋ ਇਹ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਗੈਟ ਸਟਕ ਇਨ ਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਐਫਰਟਸ ਕੁਡ ਸੇਵ 2 ਪਰਸਨਸ ਲਾਈਫ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਊ ਕੱਟ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਊ ਕੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ।